안녕하십니까. RS 오토메이션 대표이사 강덕현입니다. 저희 RS 오토메이션 기업 설명회에 참석해 주셔서 대단히 감사드립니다. 저희 회사의 제품이 약간 좀 기술적인 부분이 있어서 그 동영상 틀기 전에 하나만 말씀드릴게요. 왜냐하면 계속 그게 반복돼서 나오는데 저희 회사는 그 로봇 모션에 들어가는 컨트롤러 머리, 그 다음에 그 머리에서 나오는 명령어를 받아서 이제 근육이 움직이잖아요. 근육, 드라이브라고 합니다. 그 다음에 그 드라이브가 적절한 위치에 갔는지 그거를 확인하는 센서가 있는데 국내에서 그런 이제 컨트롤러, 드라이브, 근육, 그런 센서 세 가지를 가진 유일한 회사라고 생각을 하시고 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 지금 마침 그 제조업에 지금 굉장히 불어닥친 굉장히 어려운 뭐라 그래야 리스크이고 기회인 그런 점하고 그 다음에 이런 피지컬 AI나 AI 이런 부분에 그런 이제 트렌드가 같이 나오니까 기업 설명회이기도 하지만 이게 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는지 아마 같이 생각해 보시면 좋은 시간이 될 것 같습니다. ABC에서 뉴스가 나왔습니다. Assembly lines have come a long way since the production of the Ford Model T, and now a company in Henderson is looking to write the next chapter in automation. 13 Action News anchor Todd Quinones shows you the amazing engineering at work in this edition of Nevada Built. We're going to go in and look at the way we automatically manufacture facial masks. Oh, okay. Whoa, look at this. All right, beautiful. Speed, efficiency, quality. That is the focus for RS Automation USA. The CEO, Tony Wright, gave me a tour here of this demo facility in Henderson. They essentially are building the brains for any type of automation. This is the heart of what you guys do, Yeah. what you're about. Yeah, this is what we do, right? And this stuff. This stuff controls the motors, very fine-tuned motors. This automation line is built to show off what they can do, and it also has a useful byproduct. This is the final version. Oh, yeah, I see it now, It comes yeah. through, it flips over there. As you can see, it's got no ear band at the moment. Right. This machine puts the ear band on. The finished product, KN95 masks. In this whole process, how long does this take to make a mask? Well, like I say, we do 70 masks per minute. RS Automation is a Korean company. It is developing technology that has all kinds of applications. We are producing OLED TVs for LG. We're doing work for Samsung. Our equipment's used in everything from car manufacturing to beer making. In December, Wright set up shop in Henderson with the goal of providing high-tech solutions to manufacturing problems and challenges. He's looking right now to hire more than a dozen engineering design employees while also helping diversify our local economy. So we're not doing gambling, we're not doing gambling machines, we're not doing service industry stuff. We're truly a high-tech company, and I'm hoping that more and more manufacturers will move into Henderson and Nevada and will utilize our products in helping to manufacture their products. And it's all at a lower cost than you might expect. So these small companies that thought this kind of automation, this technology was out of bounds for them, Right. not so much anymore. No, I mean, it's in the reaches of the small and medium manufacturers. 20 years ago, only big manufacturing companies could automate, put robots in their plants. A unit like that 20 years ago would probably cost about $10,000. Right. That would just be for the hardware. The unit now is about $400. The brains of automation, and it's Nevada built. Todd Quinones, 13 Action News. Very cool stuff there. We'll come. 마침 미국에서 벌어지는 일도 있고 해서 제가 저희가 이제 미국의 스마트 팩토리 이제 데모 라인을 셋업을 해서 그만큼 무식합니다. 그러니까 제조 라인에 대한 개념이나 소비재에 대한 제조를 해본 적이 없다 보니까 과연 어떻게 제조를 하는 게 맞나, 또 시스템 하우스나 이런 것도 없다 보니까 저런 것을 만들어서 제품을 구현을 해서 가동을 시켜주는 역할을 합니다. 그래서 지금 엊그제 조지아에 그런 일도 발생을 했지만
실제로 미국의 어떤 그런 푸드나 그다음에 몇 가지 옛날엔 자동차 뭐 이런 수준인데 실제로 제조 라인이라는 개념이나 스마트 팩토리가 많이 변했기 때문에 그거에 대한 아이디어는 거의 없는 상태다. 그렇게 보면 저희들이 이제 저런 그 무인화나 오토메이션에 대한 기회가 상대적으로 굉장히 크다. 그래서 여기서 얘기를 하는 걸 보면 그 포드 모델 T까지 나옵니다. 예전에 1920년에 포드 모델 T가 나와가지고 뭐 매니팩처링 했는데 그 뒤로 뭐 제대로 된 뭐 매니팩처링 라인이다. 이런 식으로 표현을 할 정도로 말을 하고 있고 중요한 말 하나가 있었죠. 브레인을 만든다. 이 회사가 어떤 팩토리가 됐든 간에 거기에 되는 제어 장치나 그 드라이브를 만드는 회사다 하고 소개를 하고 있습니다. 저는 이제 삼성전자 그 자동화 연구소장을 하고 저는 원래 이제 그 AI를 전공을 했습니다. 그래서 예전에 제가 어떤 일을 했냐면 그 로봇의 그 팔에다가 그 피자를 올려서 이렇게 휙 뒤집는 거를 사람이 하듯이 한번 러닝을 한다든지 그 다음에 그 케이블 이렇게 물커덩물커덩한 랜 케이블이나 뭐 이런 거를 그 가져다가 소켓에다 꽂는 것들을 학습을 통해서 예전에 진행을 했었는데 이미 예전에 그런 AI 기술은 다 있었어요. 근데 왜 요즘 와서 AI가 그렇게 뜨냐 하면 그때는 로봇이 한 대 있었는데 로봇에서 가지고 올 수 있는 데이터가 아무것도 없었습니다. 그냥 사진만 찍어서 작업을 한 다음에 뭐가 변했나 사진만 찍어서 그걸 가지고 이제 러닝을 해야 되고 PC라고 하는 정말 엄청나게 큰 하나 붙어 있었는데 컨트롤러가 용량이 안 되기 때문에 배우거나 그런 역할을 하기가 매우 어려웠다. 지금 이미 이제 여러분들 보시겠지만 뭐 산업용 로봇은 사람이 하는 일을 많이 제대로 다 대체를 하고 있고 힘들어서 정밀하게 빠르게 얼마든지 많이 하고 있잖아요. 그런데 이제 굉장히 큰 변화가 일고 있습니다. 이런 이제 휴머노이드나 웨어러블 협동 로봇. 왜 갑자기 휴머노이드가 휴머노이드냐 하고 말씀을 드리면요. 이 인간 세상에 있는 모든 제품들이 사람의 그러니까 문을 열고 들어가시던 주방에 가시던 사람의 몸의 사이즈에 사람이 동작을 시키도록 만들어져 있습니다. 그런 관점에서 어떤 로봇을 바꾸는 게 아니라 로봇 자체를 사람같이 만들면 모든 게 해결이 된다. 그러니까는 그런 관점에서 휴머노이드가 나오게 된 겁니다. 그러니까 사람이 그걸 바꿔주면 모든 물건을 사람처럼 쓸 수 있으니까 쉽게 된다. 거기에 이제 물론 아까 말씀드렸지만 옛날에 AI 기술이 있었지만 그런 데이터 센터가 어마어마하게 생기고 하드웨어 기술이 굉장히 발달해서 PC가 핸드폰 안에 들어가고 빅데이터가 생겨서 이런 이제 요상한 일들, 사람이 그동안 해왔던 일들을 이제 휴머노이드가 할 수 있게 됐다. 그런 말씀입니다. 다음. 그래서 근데 이제 여러분들 뭐 챗 GPT 많이 쓰시잖아요. 그걸 뭐라 그럽니까? 언어형. 여러분들이 그냥 거기다 집어넣어서 대화형으로 답을 구하시잖아요. 근데 그거가 만족스럽지 않죠. AI가 그런 것만 해서 되겠습니까? AI로 실제로 움직이고 물건을 만들고 사람이 힘을 쓰는 일들을 해야 되는 그 총괄적인 일들을 하는 것을 피지컬 AI라고 합니다. 그래서 저희가 이제 왜 RS 오토메이션의 제품들이 피지컬 AI에 어떤 관련이 있느냐를 한번 들여다보겠습니다. AI로 돈을 번 회사가 우리나라에 있나요? 현재까지? 맨날 나오는 얘기가 골드러시 때 돈을 번 회사가 골드를 판 사람이 아니고 툴을 챙기거나 청바지를 만들거나 비트코인으로 돈 번 데는 비트코인 거래소가 돈을 벌었죠. 그래서 피지컬 AI에 지금 이미 플랫폼 다 나와 있죠. 데이터 센터 1600조 투자한다고 하죠.
뭐 우리나라에서 사실상 플랫폼이나 데이터 센터에 들어가서 돈을 벌 수 있는 기업은 저는 없다고 생각합니다. 근데 피지컬 AI로 들어오게 되면 완전히 다른 얘기가 되는 거죠. 데이터가 있습니다. 왜 테슬라가 왜 아무도 못 들어오게 하죠? 그 데이터를 못 보게 하죠. 별것도 아닙니다. 뭐 드라이빙 하면서 사진 찍어가지고 그거 다 저장해 놓은 건데 실제로 그 데이터가 있어야 테슬라라는 그 자율주행이 돌아가기 때문입니다. 고품질 데이터. 누구나 지금 과연 그럼 고품질 데이터를 어떻게 확보하고 고품질 데이터를 어떻게 활용하느냐에 AI의 성패가 걸려 있다. 그렇게 생각이 들고요. 자, 아까 말씀드렸죠. RS 오토메이션은 머리, 브레인이 있고요. 그 명령을 받아서 머슬을 움직이고요. 제대로 움직였는지 안 움직였는지 하는 엔코더라는 세 가지 프로덕을 가지고 운영하는 회사입니다. 그래서 이러한 오퍼레이셔널한 그 엔바이런트를 만들어서 자동화도 하고 뭐 그 로봇도 만들 수 있고 뭐 여러 가지를 다 하죠. 그래서 거기서 나오는 데이터는 어디서 나오냐? 하드웨어가 없으면 데이터를 받을 수가 없습니다. 제가 박사학위 할 때 로봇에서 진짜 구멍 뚫어서 거기서 뭐 속도 데이터, 모션 데이터, 가속 데이터 이런 거 다 받을 수 있었으면 제가 다 해냈을 건데 그때 로봇에서 딱 받을 수 있는 데이터는 불 엄청나게 밝게 켜놓고 사진 찍어서 가지고 오는 데이터밖에 없었거든요. RS 오토메이션은 이런 고품질 데이터를 추출이 가능합니다. 왜냐? 브레인? 아까 말씀드린 이런 데서 사람은 구멍 못 뚫지만 여기 여러분들 그 운동부하 측정할 때 여기다가 이렇게 연결하시죠. 그 데이터 뽑아 오는 겁니다. 얼마든지 우리가 원하는 고품질 데이터를 뽑을 수 있고 센서도 있습니다. 거기다가 저희는 튜닝 플랫폼이라고 하는 그 전체를 둘러싸는 AI에 기반한 또 옵티마이제이션 된 플랫폼까지 가지고 있습니다. 그래서 그런 것들이 가능하다. 다음. 그래서 보시면 그 우리의 성공 전략은 이미 이런 하드웨어, 이런 드라이브, 근육, 이런 엔코더를 다 가지고 있기 때문에 거기다가 우리 컨트롤 플랫폼까지 다 가지고 있기 때문에 거기다가 이런 이제 엣지 컴퓨팅 기능. 그러니까 여러분들 핸드폰 보시면 그 번역 기능 들어가라고 거기다가 조금 뭐 하드웨어 좀 추가하고요. 위에서 이렇게 내려받지 않고 다운로드 받아서 바로바로 할 수 있게 온 디바이스로 처리하는 기능이 있고요. 뭐 그런 그 엔비디아 칩 같은 거 한 200~300불짜리 사면 이런 일들을 할 수가 있습니다. 그래서 보시면 RS 오토메이션의 그 어떤 컨트롤 플랫폼 또 그런 컨트롤 플랫폼을 움직이는 모터와 근육, 드라이브 또 이제 이런 부분들이 예전에 이제 오토메이션 산업용 쪽에서 저희들이 사업을 하던 영역에서 이제 어떻게 됩니까? 모바일 서비스 휴머노이드 쪽으로 오게 되면 모터 작아져야 되죠. 드라이브 몸에 딱 붙어서 들어가야 되고요. 배터리에 동작을 하다 보니까 굉장히 고효율이 돼야 되죠. 또 이런 엔코더도 굉장히 작아야 되고 그 외란이나 그런 이제 외부에서 그런 이제 이 방해를 걸었을 때도 문제가 없어야 된다. 그래서 이런 저희들이 가진 플랫폼들이 스무스하게 산업용에서 이런 이제 이머징하는 마켓에도 굉장히 쉽게 적용이 되도록 준비가 되어 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 지능 제어 플랫폼은 뭐냐? 여러분들 그 제가 맨날 얘기하는 건데 투수가 공을 150km로 던지던 50km로 던지던 캐쳐는 탁 하고 잘 잡아내는데 실제로 50km로 던지다가 기기한테 150km로 던지면요 그냥 공이 빠져나갑니다. 튕겨져 나갑니다. 어떻게 해야 되냐? 그걸 받는 순간에 진동이나 힘을 제가 느껴서 속도가 세니 내가 들고 밀려놔야 되겠다 하고 생각을 합니다.
이미. 그러니까 이제 그런 그러니까 이게 이제 물리적인 일들이 굉장히 많이 일어나는데 어쨌든 이 플랫폼이라는 게 뭐냐? 이미 진동이 됐던 힘이 됐던 이런 것들을 저희가 이미 어떤 물리적인 것들을 이미 예측을 해서 거기에 맞게 움직여진다는 얘기입니다. 비전이 아니고 이미 손으로 느끼고 모션으로 느끼고 가속도를 느낄 수 있게 저희가 플랫폼이 이미 돼 있다. 그런 말씀이고요. 그래서 그 중에 이제 사람을 예를 들면 이 뭐 손가락 마디, 발목, 목, 심지어 눈 돌아가는 것까지 하시면 어마어마한 액추에이터라는 게 생깁니다. 이게 그 관절인데 돈 벌 게 많이 생기는 부분이 그런 쪽에 있다. 그런 의미에서 왜 스마트 액추에이터가 관심이 되냐? 왜 스마트 액추에이터 같은 것들이 미래의 큰 시장이 되냐? 피지컬 AI의 한 큰 시장이 될 수 있는 부분입니다. 이미 저희는 그 국제과제로 개발이 완료 단계에 와 있고요. 저희가 이걸 할 수 있는 이유는 드라이브, 엔코더, 모터 이런 것들이 다 저희 제품으로 거기에 들어가서 커스터마이즈해서 꾸겨 놓을 수가 있기 때문에 그런 가능성이 있다. 그렇게 말씀드린 겁니다. 회사는 저는 삼성전자 자동화 연구소장을 했고요. 로컬 오토메이션의 그 미국에 이제 저는 부사장을 하다가 이제 어쨌든 비즈니스를 계속적으로 RS 오토메이션 2010년에 삼성 벤처 투자의 도움을 받아서 법인 설립을 했습니다. 그래서 이런 이제 그 인프라나 인력이나 이런 부분들은 굉장히 단단한 인력들 또 글로벌 프로세스를 가지고 있다. 뭐 이런 이제 제어기 수출 뭐 지금도 제어기를 수출하는 회사는 우리 회사밖에 없습니다. 한국에. 뭐 솔직히 말씀드리는 거 뭐 한국에서 뭐 로봇 뭐가 하든 어쨌든 이 제어 장치 뭐 이런 드라이브를 수출한다. 저희밖에 없고요. 월드 클래스 기업, 그다음에 뭐 강소 기업, 뭐 좀 이르지만 뭐 반도체 슈퍼사이클 얘기도 다시 나오고 왜냐하면 지금 이제 그 엔비디아 테스트도 통과를 했고 메모리 가격도 막 올리고 좀 상당히 지금 굉장히 긍정적인 메시지들이 계속 나오고 저희들이 거기에 모든 OHT 라인에 저희 제품들이 다 들어가거든요. 그래서 페이즈 2도 시작될 것 같고 뭐 그렇습니다. 저희가 로봇 모션의 사이버 시큐리티를 저희만 가지고 있습니다. 그러니까 수출을 하려면 여기서 만든 뭐 로봇이 됐든 뭐가 됐든 해킹 여러분들이 이제 요즘 뭐 KT다 뭐 롯데카드다 뭐 문제 많잖아요. 로봇을 여러분들이 사시고 현장에서 돌리는데 그게 해킹이 돼가지고 멜펑션이 되거나 그러면 그거는 이제 생명에 관한 문제가 발생하게 됩니다. 저는 지금 그 K로봇 부품기술협회 협의회 회장입니다. 한국에 그런 이제 생태계를 좀 조성해야 되겠다는 큰 미션이 있어서 있습니다. 저는 말씀드린 대로 AI를 전공을 했고요. 우리 조동일 교수님은 서울대 MIT에서 학위를 하시고 프린스턴 교수, 서울대 교수를 하시고 현재는 지금 국제 자동연맹 회장으로 계시고 지금 저희가 말씀드린 컨트롤 플랫폼을 10년 이상 설계를 해서 현장 적용까지 도와주신 분이고 우리 이상원 박사는 하드웨어, 컨트롤 이런 로봇 이쪽에는 아주 대단한 능력을 가지고 이런 기술진을 가지고 있는 중소기업이 있는지 저는 또 그런 것도 굉장히 프라이드가 크다고 생각합니다. 아까 말씀드린 대로 세계 수준의 이거는 이제 저희 아까 그런 페이턴트도 가지고 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 단순히 저희들이 이건 뭐 좀 기술적인 부분이라 수치로 모델링을 하고 또 AI로 보완을 시켜서 아까 말씀드린 대로 이 하드웨어가
애초부터 적용해서 들어갈 때 뭐 진동이 됐던 힘이 세던 그러니까 여러분들 스케일링을 하잖아요. 뭐 내가 오늘 할 일이 뭐 5kg, 10kg 수준의 일이다 그러면 스케일 다운을 하고요. 제가 오늘 뭐 100kg, 200kg 일을 하려면 이 부하에 맞게 몸을 키우고 사이즈를 바꿔야 되잖아요. 그런 것들을 다 자동으로 하게 되는 겁니다. 그래서 시스템 최적화로 하는 플랫폼을 저희가 가지고 있다. 큰 자랑이죠. 저희가 뭐 200억 이상을 저희가 스마트 보트 컨트롤러를 수출을 하고요. 사람의 생명이 왔다 갔다 하는 여러분들 뭐 디즈니나 유니버설 스튜디오에서 그 사람이 떨어지고 왔다리 갔다리 하고 하는 그런 컨트롤러도 저희 제품으로 되어 있다. 또 이 제품을 저희가 차세대 제품까지 지금 개발해서 내년 출시를 앞두고 있습니다. 아까 이제 그 조인트를 말씀을 드렸는데 이제 드라이브 근육이라고 말씀을 드렸는데 이 한 개가 근육 4개를 움직이는 그런 역할을 하고요. 그러다 보니까 이 내축 그 로봇은 요거 한 대 가지고 움직일 수가 있습니다. 심지어는 이제 이런 OH 반도체 물류 로봇 이런 쪽은 요거 한 대 가지고 바퀴 4개를 별도로 구동을 시켜서 움직이고 있습니다. 저희가 아까 물어보니까 삼성 반도체의 저희 물류 로봇을 10,000축 이상 이미 전개를 했고요. 그래서 여기에 또 특징은 뭐냐? 여기에 저희 플랫폼 기술이 그대로 들어갔습니다. 그래서 이게 이 코너에서 이거 돌고 그럴 때 막 바퀴가 슬립하고 그러는데 그런 부분들까지 다 저희 컨트롤 플랫폼에서 다 계산을 해서 미끄러짐이나 이런 것까지 보상을 해줍니다. 이거는 이제 저희가 정말 큰 기대를 걸고 있는 건데요. 정전 용량식이라고 해서 저희가 이제 광학식, 자기식, 정전 용량식을 아마 가지고 있는 회사가 세계에 거의 없는 것 같아요. 그래서 3가지 저희 엔코더를 다 가지고 있고요. 그 중에서도 특히 정전 용량식은 그런 외란, 또 EMC 이제 방해 전파 이런 부분들에서 다 문제가 없기 때문에 이런 유도무기 또 LSAM 코리안 그런 이제 유도무기가 이제 방사포가 날라오면 그걸 이제 쫓아가면서 트래킹해서 맞춰야 되는데 거기에 핵심 부품이 됩니다. 심지어는 지금 우크라이나 전쟁에서 전차들이 무력화가 되고 있는 가장 큰 이유가 드론인데 그 드론을 방어하는 근접 방어 무기라는 데가 있습니다. 이게 포차가 계속 고속으로 돌면서 쏴줘야 되는데 그런 엔코더에도 저희 제품이 요청을 받았습니다. 그래서 뭐 그런 이제 로템이라든가 LIG 넥슨하고 지금 테스트를 하고 이미 완료된 것들도 있고요. 아까 말씀드렸지만 이런 중국 제품을 갖다가 쓰면 그냥 장난감 같이 움직이고 쌓일 수는 있지만 부품이나 이런 것들은 하나도 인증도 돼 있지 않고 멜펑션이 될 수 있습니다. 왜냐하면 여러분들이 중국 뭐 유비툴이나 유비테크나 뭐 그런 제품들을 아실 텐데 왜 아직도 우리나라의 오토메이션에 중국 부품이 안 들어가는지 아세요? 성능도 안 나오고 이런 시큐리티 인증이 되지를 않습니다. 물론 뭐 싸니까 그냥 뭐 뛰어다니고 이렇게 댄싱하고 그런 거가 되지만 여러분들이 이제 향후에 휴머노이드가 진짜 의미 있는 일을 할 때는요. 의미 있는 일을 할 때는 중국 부품을 쓸 수가 없습니다. 수출도 안 되고요. 저희는 그런 인프라를 저희가 독자적으로 이미 구축을 해서 라코엘에 수출을 하는 모델에 지금 적용을 했습니다. RS 오토메이션은 산자부 K 휴머노이드 연합 회원이고 아까 말씀드린 그런 스마트 구동 모듈 국제과제를 이미 수행을 했고요. K-로봇 부품협의회 의장을 맡고 있고 소재 부품 강소기업의 그런 부분에서
저희들이 중심축에 서 있습니다. 제품 개발 전략은 과연 증자를 해서 돈을 어디다 쓸 거냐. 그런 이슈하고 직결이 되는 문제고요. 아까 말씀드린 대로 저희의 그 3축, 마치 저희 3축이 있잖아요. 컨트롤러, 그 다음에 드라이브, 엔코더 이 세 가지의 기능들을 어떻게 피지컬 AI나 고성능화 시켜서 잘 인터페이스 시킬 거냐에 초점이 맞춰져 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 이런 클라우드 데이터 센터는 이미 그리고 이 위에요. 한국에 있는 로봇 회사들 여기에 이미 그런 뭐 구글이나 러스트나 뭐 이런 플랫폼 가져다가요. 그냥 부품 조립해다가 여기서 SI 해가지고 돌리는 겁니다. 그러니까 만약에 이 진짜로 나중에 휴머노이드가 제대로 된 일을 하는 아직은 제대로 된 일을 하는 휴머노이드는 솔직히 아직 거의 없습니다. 그래서 하려면 이 컨트롤러나 드라이브나 액추에이터 이런 것들이 제대로 일을 해야 되고 또 그런 AI 플랫폼하고 바로 연결이 돼서 AI의 러닝 플랫폼들은 이미 다 개발이 다 돼 있거든요. 그러려면 그 러닝의 그 완성도를 올리는 건 뭐냐? 데이터입니다. 그 데이터들을 고속으로 추출해주는 그런 역할을 한다. 그래서 드라이브 또 이런 것들을 통합을 하든지 또 거기를 스마트화 시키든지 해서 저희는 뭐 굳이 휴머노이드에만 국한할 필요는 없습니다. 스마트 머신. 자동화 쪽에서도 다 이런 이제 AI가 적용이 되거든요. 뭐 모바일 로봇이 됐든 뭐 방산이 됐든 다 활용이 가능하다. 조금 더 자세하게 하드웨어를 보면 아까 말씀드린 이 플랫폼, 이 하드웨어가 있고 그 위에 아까 말씀드린 좀 더 온디바이스 기능을 올리고 엣지 컴퓨팅이 돼야 되고 고품질 데이터를 제너레이션 해야 되고 또 위에 여러분들 그 파이썬이라고 하는 소프트웨어가 있습니다. 그걸 이렇게 돌려가지고 그거 이제 젊은이들은 코딩 많이 하잖아요. 요즘 코딩 학원도 있는데 그게 뭐냐? 파이썬이라고 하는 AI 프로그램입니다. 그러면 그거를 하드웨어에서 받아줘서 고품질 데이터를 올려줘야 되잖아요. 그런 역할을 하는 것이 되겠습니다. 마찬가지로 이제 그런 근육인데 근육도 큰 근육은 이제 저희들 제품이 머리는 똑같습니다. 사이즈. 왜냐하면 머리가 클 필요는 없죠. 머리 한 사이즈는 똑같고 센서도 사이즈는 같습니다. 근데 근육은 큰 거, 작은 거, 뭐 4개짜리, 3개짜리를 돌릴 수 있는 거, 또 그 배터리로 돌아가는 거, 그런 여러 가지 이 폼팩터를 가져야 되기 때문에 좀 이 근육의 사이즈, 이게 다양합니다. 이렇게 붙여서 만든 것도 있고. 그래서 아까 말씀드린 대로 이 근육에다가 데이터를 뽑아낸다는 의미로 그냥 여기 연결해서 데이터 뽑아내야 된다. 프로그래머블 엣지 노드, 뭐 피지컬 실시간 또 고품질 데이터 여러 가지 기능들을 여기서 제너레이션 시키고 뽑아낼 수 있어야 되죠. 그래서 그러려면 이런 이제 통신 능력이나 이런 것도 굉장히 중요하게 되고 그런 부분들이 성능 개선이 돼야 되는 부분들이 있습니다. 그래서 뭐 이런 엣지 기능, 뭐 통합 기능, 스마트 액추에이터 이런 여러 가지 기능에 이런 이제 폼팩터들을 다양하게 사용을 해서 고객이 원하는 대로 작게는 작게, 뭐 휴머노이드 사이즈가 굉장히 작으니 작게, 그 다음에 뭐 대형은 크게, 또 뭐 아주 축이 뭐 60개짜리 축이 필요하고 뭐 눈알 돌아가야 되고 뭐 발가락도 다 움직여야 되고 그러면 굉장히 많은 드라이브가 필요하게 되겠지만 뭐 몸만 움직여야 되면 드라이브 숫자가 줄어들게 됩니다. 그래서 좀 그림으로 보면 꼭 뭐 휴머노이드의 이런 조인트나 이런 데뿐만이 아니라 일반적인 머신에도 언머신이라고 해서 이런 이제 드라이브, 엔코더들이 들어가게 되고요. 뭐 유도무기도 들어가게 되고 다양한 솔루션으로
IP67은 이제 이제 방수 기능이나 뭐 그런 이제 케미컬 기능 이런 것들이죠. 또 이런 여기도 보시면 좀 종류는 다양합니다. 뭐 저전압 이게 220 꽂아서 되는 게 아니고 배터리 충전해야 되는 거잖아요. 그러니까는 뭐 배터리 베이스도 있고 뭐 여러 가지 용량에 맞게 움직여줘야 되는 그런 피지컬 AI 솔루션들이 개발이 필요하다. 그런 말씀이 되겠습니다. 그래서 뭐 거기에 들어가는 이제 고속 통신이라든가 센서 기능이라든가 분산화, 그다음에 릴라이빌리티 굉장히 중요합니다. 물론 뭐 이제 댄싱하고 그냥 앞에 나와서 이렇게 하지만 진짜 여러분들이 나중에 유용한 일을 하고 사람의 해가 안 되고 사람을 대체할 수 있는 휴머노이드가 되려면 이런 이 고신뢰 그다음에 뭐 안전 기능이라든가 사이버 보안 기능이 되지 않으면 여러분들은 그 제품을 사지 않을 겁니다. 그냥 저거 신기하네. 뭐 뒤집어지니까 뭐 재밌네 이러고 말 거지. 여러분들의 집에서 유용한 일을 할 수 없다. 그런 관점에서 이제 저희 제품들이 적절하게 저희가 엮어서 얼마든지 여러 가지 응용할 수 있는데 우리는 그런 인프라들을 다 갖추고 있다. 다음. 저희가 400억 증자를 하는데요. 뭐 거의 대부분이 아까 말씀드린 대로 개발 자금, 저희가 개발 인력을 리테인하고 가져가야 되는 일이 사실은 좀 기업에 참 큰 일이고 큰 부담입니다, 사실은. 그래서 그런 부분들이 제일 중요하고요. 마찬가지로 설리. 나머지는 뭐 일반적인 이제 프로테이지로 잡은 부분들인데 아까 말씀드린 대로 저희의 어쨌든 증자의 목표는 지금 트리거되고 있는 지금 트렌드에서 저희들의 기회 요인이 되고 있는 피지컬 AI 기능 성능을 어떻게 구현을 하느냐에 이 두 가지 거의 65%가 저희가 활용이 된다 이렇게 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 그로스 성장에 대해서 말씀드리겠습니다. 저희는 실체가 있는 기업이고요. 외국 파트너 3대가 있습니다. 라코엘 오토메이션, 야스카와 슈나이더 이 세 가지의 매출을 합하면 저희가 반 정도가 됩니다. 그 파트너십을 가지고 또 일반적인 저희 브랜드도 운영을 하는 그런 회사입니다. 그래서 시장 자체가 그런 이제 일반적인 산업 자동화 시장도 저희들한테 기본이 되는 부분들이고요. 글로벌, 아까 말씀드린 대로 한 3년 동안 사실 국내 제조 설비 투자가 아주 죽을 썼습니다. 뭐 거의 이제는 자동화 로봇은 어쩔 수 없는 부분이 아닌가. 이제 10월 초에 여러분들 큰 헐러데이가 있는데 그때 로봇이 공장에서 열심히 일한다고 하면 여러분 마음이 얼마나 가볍겠습니까? 방산 드론은 이것도 중국이나 이런 쪽을 쓸 수 없는 부분입니다. 시큐리티, 그 다음에 굉장히 문제가 많고요. 품질이나 여러 가지. 그래서 산자부에서도 유도무기나 이 드론 시장에 대한 부분은 각별히 지금 협의를 하고 있고 챙기고 있는 부분입니다. 그래서 아무 제품이나 갖다 쓸 수 없고 릴라이블한 또 그런 이제 인프라가 돼 있어야 되고 사이버 시큐리티가 돼 있어야 되는 그런 부분들이고요. 그래서 지금 저희들 엔코더에 대한 지대한 관심을 받고 많은 방산 업계에서 오셔서 여러 가지 가능성에 대해서 설명을 해주시고 빨리 만들어 달라 많은 요청을 받고 있습니다. 그래서 지금 여러 가지 제품들을 준비를 하고 있습니다. 보통 저희가 예를 들어서 1,000억을 하면 그걸로 인한 로봇은 뭐 5천억 이렇게 넘어갑니다. 그러니까 이제 부품이라고 하는 게 그만큼 이 파급 효과가 큰 것이고요.
휴머노이드 시장이나 이런 부분에서 당사가 접근 가능한 부분. 아까 말씀드렸죠. 우리가 무슨 뭐 데이터 센터로 돈을 벌겠습니까? 아니면 클라우드로 돈을 벌겠습니까? 아니면 그 러닝 플랫폼을 가지고 돈을 벌겠습니까? 우리는 하드웨어에 이런 고품질 데이터를 뽑아낼 수 있는 기능을 가지고 저희들이 만든 이런 이 피지컬 AI 관련된 이런 하드웨어를 가지고 돈을 벌 수밖에 없다. 그래서 이런 부분들에 대한 전망도 굉장히 이머징하는 마켓이긴 하지만 굉장히 빨리 증가되고 있습니다. 그래서 전체적으로 뭐 피지컬 AI 관점에서 보시면 뭐 13억대, 41억. 지금 지구상에 자동차 대수가 한 15억대 된다고 합니다. 그래서 그렇게 보면 결국에 만약에 이제 고품질 휴머노이드나 고품질 그런 이제 웨어러블이나 이런 것들이 나오게 되면 자동차의 대수를 능가하는 숫자가 되기 때문에 많은 이제 관심들이 있는 거고 큰 시장이 열린다고 하는 것이고 그 엔비디아 젠슨 황이 계속 피지컬 AI를 강조하는 이유는 자기네 칩을 여기다가 가져다 쓸 수가 있기 때문에 자기가 그 여러 가지 레벨의 칩들이 있는데요. 싼 거는 뭐 100불 정도밖에 안 합니다. 가져다가 저희 제어 장치나 이런 데다 붙여서 쓸 수도 있고요. 저희는 파트너십을 기본으로 한 회사 중요한 이제 시장이고요. 슈나이더와 협업을 해서 거의 이런 지금 20 빌리언 정도의 매출이 일어나고 있고 지속적으로 지금 확대 발전시키고 있고요. 삼성은 생각보다는 크지는 않는데 어쨌든 지금 일어나는 일로 봐서 저희가 삼성의 어떤 그런 커스텀된 드라이브, I/O, 제어 장치를 따로 만들어서 개발을 해주고 있거든요. 그래서 그런 부분들의 수요가 지금은 조금 그동안 슬로우했지만 지속적으로 성장하고 아까 말씀드린 대로 그런 OHT나 이제 반도체 사이클이 아무래도 업턴으로 돌아올 것 같습니다. 또 그런 이제 기술들을 이용해서 저희가 에너지 제어 장치, 데이터 센터하고도 저희는 수혜가 됩니다. 데이터 센터에 에너지 제어 장치도 저희가 만들거든요. 또 야스카와 뭐 일본 최대의 로봇 회사인데 왜 저희 거를 쓰겠습니까? 또 라크웰, 저희들이 지금 가장 크게 기대를 걸고 있는 차세대 제어 장치, 차차 세대도 저희랑 하게 될 것 같습니다. 제품도 업그레이드를 해야 되겠죠. 그래서 제품이 뭐 피지컬 AI를 위한 뭐 목표도 있겠지만 자동적으로 하드웨어가 업그레이드 되면서 모션 제어, 저희들 모션 컨트롤러, 드라이브, 또 그걸 합해서 만든 스마트 액추에이터죠. 제품 이런 식으로 시장을 확대하겠다. 저희들이 이미 조지아나 테일러 텍사스에 무빙 마그넷 솔루션을 공급을 하고 있습니다. 근데 이제 크게 이제 확대가 더 돼야 되는데 어쨌든 공장이 더 완료가 되면 이런 부분들이 훨씬 더 활성화가 되고 좋아질 거다. 이 하이엔드 시장에는 이런 일반적인 컨베어가 아니고 무빙 마그넷, 여러분들 이렇게 자기 부상 같이 자기가 이렇게 떠서 움직이는 솔루션인데 저희가 이런 것까지 다 하고 있습니다. 시장도 뭐 반도체 디스플레이를 떠나서 아까 말씀드린 그런 미국 시장이라든가 이런 부분에 저희가 시스템 하우스도 만들어서 더 확대를 해야 되겠다. 미국 시장은 저희들의 캐시카우가 돼야 된다. 또 아까 말씀드린 바이 프로덕이긴 하지만 이런 이제 에너지 드라이브, 이 데이터 센터나 이런 쪽에 들어가는 제어 장치까지 저희들이 굉장히 큰 성장을 이룰 것으로 보고 있습니다. 그런 내용들을 좀 3차원적으로 표현한 건데요. 제품 포트폴리오 확장으로 인한 부분,
또 이런 이제 뉴 마켓이나 산업 영역 확장으로 인한 부분들, 또 그 다음에 이제 미국 시장이나 저희들 그 차세대 제품이나 미국의 시스템 하우스나 그런 부분들을 통한 지역 확장, 이런 부분들을 통해서 우리가 뭐 2030년까지는 뭐 한 2천억 수준이 되겠지만 그 이유는 굉장히 엑셀러레이션이 되지 않겠느냐, 그런 생각을 하고 있습니다. 아까 말씀드린 대로 이 미국 시장은 사실은 이 3.5 트릴리언이라는 거 여러분 계산해 보시면요, 뭐 5천조? 5천조인가요? 하여튼 상상할 수 없는 어퍼튜니티가 있습니다. 문제는 사람이 없습니다. 우리가 가가지고 뭐 다 일일이 할 수는 없지만 무인화 시켜주고 온라인 교육 시켜주고 또 이런 지금 뭐 기업체들 투자를 굉장히 심하게 밀어붙이고 있잖아요. 거기 좋은 기회입니다. 이런 부분들을 저희들이 그런 스마트 팩토리나 이런 락웰 오토메이션과의 그런 협업 이런 것들을 활용을 해서 얼마든지 미국 시장은 더 크게 확대가 가능하다, 그런 생각입니다. 중장기 목표를 말씀드리겠습니다. 아까 말씀드린 대로 여러 가지 지금 새로운 어퍼튜니티가 많이 열리고 있습니다. 그런 미국 제조업이 저희들한테 주는 그런 이제 기회 요인은 굉장히 저희는 긍정적으로 받아들이고 있고요. 이런 중국이나 이런 부분하고의 파트너가 깨지면서 전략적 글로벌 파트너십도 크게 증가를 하고 있고요. 국내는 뭐 어쩔 수 없을 것 같습니다. 뭐 자동화 안 하고 로봇 안 하면 이제는 이 고령화나 이런 때 적응할 수가 없으니까. 그런데 아까 말씀드린 대로 저희가 가지고 있는 그 세 가지 플랫폼에는 충분한 어쨌든 이제 그 준비가 되어 있기 때문에 마치 이런 AI라고 하는 피지컬 AI라고 하는 부분들이 거의 이제는 그 일상화가 되는 상황에 와 있거든요. 그래서 국내에 아까 말씀드렸지만 이제 코딩 잘해가지고 플랫폼 잘 이용하면 저희 회사 제품에서 나오는 유용한 데이터들만 잘 뽑으면 아주 유용한 일들을 할 수 있게 됩니다. 다시 한번 정리를 하면 저희는 미국 최대, 일본 최대, 유럽 최대 회사들하고 파트너십을 가지고 있다. 뭐 그냥 무슨 이렇게 제품 하나 만들어서 협업 로봇 하나 만들어 가지고 그 작은 시장을 가는 거하고는 좀 다른 그런 일들이고요. 여러 가지 어퍼튜니티들, 여러 가지 기회들이 많다. 이런 이제 뭐 고령화나 이런 부분, 이 휴머노이드에 대한 굉장히 이제 사람들의 관심도도 높아졌고, 저희들이 고품질 데이터를 추출할 수 있는 그런 하드웨어나 이런 부분들이 거의 완성도가 엄청나게 높아졌고, 우리나라에서는 저희를 따라올 기업은 없습니다. 챗 GPT 많이 이용하잖아요. 한번 물어봤습니다. 야, RS 오토메이션을 어떻게 하면 되냐? 뭐 그랬더니 크게 저는 굉장히 아주 재미있는 결과를 얻었는데 크게 다르지 않았어요. 저희 제품이 뭐가 있는지 알려줬더니 그 드라이브 있지. 컨트롤러가 우리 마침 PC 인터페이스가 되지. 뭐 파이썬이나 이런 거랑 다 연결이 돼서 코딩이 되지. 고품질 데이터를 뽑아낼 수 있는 준비가 되어 있는 기업이다. 또 이 AI를 이용한 이미 그 스마트 튜닝 플랫폼을 가지고 있다. 그래서 되게 되게 흐뭇했습니다. 이거 사실은 물어봤더니 이렇게 챗GPT가 뭐
엉뚱한 얘기도 많이 하잖아요. 근데 얘가 이걸 물었을 때는 좀 제대로 상황이 좀 괜찮았던 것 같습니다. 제일 잘 추론을 하는 것 같았습니다. 저희는 그 아까 말씀드린 대로 그런 이제 실체를 가지고 있고 약간 좀 요즘 이제 전방 산업이 좀 슬로우해서 뭐 그랬습니다만 지금 왜 이런 회사가 없겠습니까? 하루아침에 이루어질 수가 없기 때문에 저희 같은 회사를 쉽게 할 수가 없는 거죠. 그래서 이번 기회가 저희는 굉장히 좋은 기회다. 저희가 가지고 있는 강점을 살려서 또 이런 이제 무인화나 휴머노이드 이런 쪽에 저희들의 어떤 그런 그 제도약을 할 수 있는 그런 기점이 되지 않느냐 그런 생각을 했습니다. 그래서 어떤 요 정도로 저희 회사 기업 설명회를 드리고요. 질문을 받도록 하겠습니다.